Hello students. So first chapter we have seen about incomplete records. Second chapter la enna pathom namba only for not for profit organization பத்தி படிச்சோம். So third chapter again we will go for one profit organization. So profit organization we have many different types of organization. So இப்போ வந்து நம்ம எந்த கம்பெனி இல்லை எந்த type of organization பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா it is about the partnership. So about partnership everything you have learned in 11th standard itself. So partnership ஒரு லெசனாகவே படிச்சிட்டிங்க. ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது, what are the rules and regulations in maintaining, if it is not if the rules and regulations is not followed, what will be happening. So what are the procedures we are going to learn in this lesson, right? So I'll continue my lesson with the meaning and definition of partnership. So இதை நீங்கள் 11th படிச்சதே தான். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் சோலோவாக ரன் பண்ணால் இட் இஸ் கால்ட் as soul trading. ஸோ soul tradingல இருக்க நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் we have started partnership. பட் இதில் வந்து லிமிட்டட் மெம்பர்ஸ், ஏன்னா கம்பெனிஸ்ன்னு போகும்போது உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் மெம்பர்ஷிப் வருது, ரைட்? ஸோ when two or more persons join together to form a business to share the profit or loss arising therefrom in an agreed ratio. இல்லை very important term பார்த்தீங்கன்னா agreed ratio. So before starting itself I'll let you know one thing. இங்கே first important ratio இந்த லெசன்லேருந்து நீங்கள் நிறைய ரேஷியோஸ் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஏன் இந்த ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பார்ட்னர்ஸுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் கேபிட்டல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க, சில பேர் கம்மியாக பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த கேபிட்டல், according to the workload they are putting in effect, they will be having their sharing profit. So அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க profit or loss will be shared in the agreed ratio. இதுக்கு வந்து முன்னாடியே ஒத்துருப்பாங்க, இவ்வளோ கேபிட்டல் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், அதனால் நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakhs நான் 8 lakhs பண்ணேன்னா மேக்ஸிமம் 80% ஆஃப் ப்ராஃபிட் நான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ஒர்க் லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக பார்த்து they will be sharing their profit and loss. The relationship among them is called as partnership. The business may be carried on by all or any one of them acting for all. ஸோ என்ன பண்ணலாம், பிஸ்னஸ் எல்லாருமே நடத்தலாம், இல்லை யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் அதில் நடத்தலாம். Okay, so then I'll go on to the definition. According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. The same thing what we have learned in the meaning, the same thing is repeated. So they will be having a relationship or business la relationship of form irpanga. If they may be a friends, relatives or something unknown persons or business kaga or 4 or 5 members, when more than one it is called as partnership. They will be sharing their profits in an agreed ratio. So business ellarume naduthalam, illa yaradu orthar naduthalam, right? So then I'm going to the topic of features of partnership. So partnership is an association of 2 or more persons. The maximum number of partners is limited to 50. This you have learnt in commerce itself. So partnership அப்படின்றது ஒருத்தருக்கு மேலே ஜாயின் பண்ணி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாவே அது பார்ட்னர்ஷிப். பட் ஆனால் 50 நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்கணும். 50க்கு மேலே போனால் it may be called as a company, right? There should be an agreement among the persons. So very important, agreement இருக்கணும். But agreement compulsory கிடையாது. It is among to the will of persons, alright, or partners. So there should be an agreement among the persons to share the profit or loss of the business. The agreement may be oral or written or implied. So implied in the sense it may be registered or unregistered. So overall இப்போ relatives இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே agreement போட்டால் it may be some other terms and conditions. ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளே இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பேசிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ரிட்டனாக வச்சுக்கலாம், இல்லை அன்னோன் பர்சன்ஸ்னால் தே மே பி ஹேவிங் அ ரிஜிஸ்டர்ட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ அக்ரிமெண்ட் இட் மே பி இன் ஓரல் ஆர் இன் ரிட்டன். அக்ரிமெண்ட் மஸ்ட் பி டு கேரி ஆன் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட். ஸோ அக்ரிமெண்ட் எதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கும் பிஸ்னஸில் வர ப்ராஃபிட்ஸை எப்படி ஷேர் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ 2 main points: how to carry on a business, how to share the profits of the business. The business may be carried on by all the partners or any one of them acting for all. ஸோ அந்த பிஸ்னஸை எப்படி எல்லாருமே கேரி அவுட் பண்ணலாம், இல்லை யாராவது ஒருத்தர் வந்து
அதை வந்து ரன் பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் இன் த மீனிங் இட் செல்ஃப். த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். ஸோ ஐ செட் அக்ரிமெண்ட் ஷுட் பி மேட் பிட்வீன் த பார்ட்னர்ஸ். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். Let we discuss it. Partnership deed is a document in writing that contains, இது oral document கிடையாது, it is writing that contains the terms of the agreement among the partners. So terms in the sense நான் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். We'll see the contents, then you will be knowing. It is not compulsory for a partnership to have a partnership deed as per the Indian Partnership Act 1932, but it is desirable to have a partnership deed as it serves as an evidence of the terms of agreement among the partners. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது கம்பல்சரி கிடையாது, இட் இஸ் ஆப்ஷனல். ஸோ நம்மளுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ வச்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட பார்ட்னர்ஸ் கீழே டிஸ்பியூட்ஸ், அதாவது பிரச்சனை ஏதாவது ஏற்பட்டது அப்படின்னா இந்த அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் சூ கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் அதர் பார்ட்னர்ஸ் இன் த கோர்ட். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லாமல் நான் ஒரு பார்ட்னர் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது, இல்லை அந்த பிஸ்னஸ் மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் இல்லை கான்ஃப்ளிக்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் அ partnership deed, right? So then we are moving into the contents of partnership deed. என்னென்னலாம் இருக்கும் அங்கே படித்தோம், terms of the agreement படித்தோம். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேம் ஆஃப் த firm, நேச்சர் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ நேம் ஆஃப் த firm அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேம், அந்த நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன பண்ண போகிறோம், எங்கே பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் that. Then the date of commencement and duration of the business. ஸோ இதுக்கு மேம் டியூரேஷன், டேட் ஆஃப் கமென்ஸ்மெண்ட் ஓகே இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த டேட்டை மென்ஷன் பண்ணலாம். why duration? ஸோ சில பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்குக்காக மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ பில்டிங் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ ரோடு. இப்போ கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட், நம்மளுக்கே தெரியும் 90 days ஒர்க்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் டியூரேஷன் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணணும். நேம் அண்ட் அட்ரஸஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்னர்ஸ், அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்னர்ஸோட நேம்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ். தென் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஈச் பார்ட்னர். ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் எவ்வளோ கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் அந்த பிஸ்னஸுக்கு பண்ணுறாங்களோ தட் ஷுட் ஆல்சோ பி மென்ஷன். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் அக்ரீட் ரேஷியோ. ஸோ ப்ராஃபிட்டை எவ்வளோ யார் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க. ஸோ 50%, 30%, இல்லை 20%, இல்லை எல்லாருமே ஈக்குவலாக. எப்பயுமே எந்த ரேஷியோவும் மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸில் இட் இஸ் ஷேர்ட் equally, right? So amount of drawings allowed to each partner. ஏன் மேம் அமௌண்ட்டை வந்து ட்ராயிங்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேபிட்டல் இப்போ நீ 2 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு 3 lakhs வித்ட்ரா பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. ஸோ நீ எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோ அதுக்கு எவ்வளோ நீ வித்ட்ரா பண்ணலாம். அப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறதுனால பிஸ்னஸ்க்கு அது எஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக தான் முன்னாடியே ஒவ்வொரு பார்ட்னர் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு இவ்வளோ கேபிட்டல் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. தென் ரேட் ஆஃப் interest to be allowed on capital, rate of interest on drawings of partners, rate of interest on loans provided by partners. So எல்லாத்துக்குமே நீ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், ட்ராயிங்ஸுக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீ மொத்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண, அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிற அமௌண்ட்லேருந்து நீ ஏதாவது லோனாக வாங்கின அப்படின்னா அந்த மாதிரி வாங்கினா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் நீ. ஸோ ஆல் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் த டீட். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் amount of salary to be allowed to any partner. எல்லாருமே கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது எதுக்கு சேலரி? ஸோ எல்லாருமே ஓனர்ஸ், எல்லாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. வை இட் இஸ் நீட் ஆஃப் சேலரி? ஐல் சே யூ. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னால் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல, பட் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டஃப். ஸோ என்னால் இந்த பிஸ்னஸை நல்லா ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப அந்த பார்ட்னரை நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்டாக சொல்லுவோம். கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், அவருக்கு எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ ப்ராஃபிட் கொடுக்க மாட்டோம், இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுக்க மாட்டோம், இல்லை அவங்களுக்கு ட்ராயிங்ஸ்லாம் பர்மிட்டட் கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம்னா ஒன்லி சேலரி. ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்னர் ஏதாவது நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ அவருக்கு எவ்வளோ சேலரி தருது அப்படின்றதையும் நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணோம். தென் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ப்ராசஸ். ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஐ லெட் யூ நோ இன் த அப்கமிங் பேஜஸ். தென் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் அ நியூ பார்ட்னர். ஸோ நியூ பார்ட்னர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 members இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணலாம், இல்லை டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா ஒரு நியூ பார்ட்னரை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்க எவ்வளோ கேபிட்டல் பண்ணணும், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை ஃபர்ஸ்டே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூஸ் டு த ரிட்டையர்மெண்ட் பார்ட்னர். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்கமிங் லெசன்ஸே பார்க்க போகிறோம். அட்மிஷன் பண்ணால் என்னென்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், ரிட்டையர் ஆனால் என்னென்ன மாதிரி
ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது அப்கமிங் லெசன்ஸில் நீங்கள் நிறையாவே படிப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்லேருந்து வெளியில் வராங்க. ரிட்டையர்மெண்ட்னா இங்கே 60 இயர்ஸ்லாம் கிடையாது. சப்போஸ் எனக்கு பிஸ்னஸ் பிடிக்கல, இல்லை நீங்கள் பண்ணுற இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஓகே நான் வந்து வெளியில் வந்துடலாம், ரிட்டையர் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வெளியில் வர பார்ட்னருக்கு என்னென்ன, ஏன் மேம் அவங்க பண்ண கேபிட்டலை மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது. ஹியர் யூ ஹாவ் டு நோட். ஸோ எப்பயுமே பிஸ்னஸில் குட்வில் இருக்கும், அசெட்ஸ் இருக்கும், அவங்க போட்ட எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும், ப்ராஃபிட், அதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னருக்கு ஷேர் கொடுக்கணும். சேம் வே அவர் ஏதாவது ட்ராயிங்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை லோன் வாங்கியிருக்கலாம், அந்த செட்டில்மெண்ட் டியூஸ்லாம் போக அவருக்கு எவ்வளோ கேஷ் செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், என்னென்ன மெத்தட்ஸில் நான் வேல்யூ பண்ணுறேன். The next thing is methods of valuation of goodwill and valuation of assets and liabilities at the time of admission or retirement or death of partner. So valuation of goodwill is very very important. ஏன்னா goodwill இதில் நிறையா பார்ப்போம். அதே மாதிரி assets and liabilities value. ஏன் assets and liabilitiesனா, ஸோ ஒரு அசெட்டை நான் ஒரு லேண்டை வந்து 10 lakhsக்கு வாங்குறேன் அப்படின்னா 10 years கழிச்சு எனக்கு ஒரு பார்ட்னர் என் பிஸ்னஸ் ஃபர்மை விட்டு வெளியில் போகிறாரு அப்படின்னா அந்த லேண்ட் 10 lakhsலேயே தான் இருக்குமா? கிடையாது. டெஃபினட்டாக இட் வில் பி இன் 15 lakhs or 20 lakhs இன்க்ரீஸாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி லயபிலிட்டிஸ், நம்ம எவ்வளோ லயபிலிட்டிஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் பிஸ்னஸில், எவ்வளோ லயபிலிட்டிஸ் இது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே ரீவேல்யூவேட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒருத்தர் புதுசாக வராங்களோ வெளியில் போகிறாங்களோ அந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்க அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டாக அவங்க எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ ரேஷியோவில் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தரணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியும். அதனால குட்வில், ஏன்னா குட்வில்ன்றது சம் ப்ராஃபிட் ஆஃப் அசெட் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கு யார்கிட்டையுமே கொடுக்க. ஸோ சோஃபார் ஒரு பார்ட்னர் ஒரு 4-5 பேர் வந்து அந்த குட்வில்ல சேர்த்து வச்சு ஒரு நியூ பார்ட்னருக்கு கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே அதை என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ பார்ட்னர் வரத்துக்குள்ள they will divide among themselves. then நியூ பார்ட்னர் வந்தோடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக குட்வில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சேம் வே ரிட்டையர் ஆகும்போது அவர் சேர்த்து வச்ச குட்வில் எல்லாம் விட்டுட்டு போவாரா, he will take by himself. ஸோ அதனால குட்வில்லையும் கரெக்டாக வேல்யூ பண்ணணும், ரைட். தென் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூ டு த லீகல் ஹியர்ஸ். ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தோம், அட்மிஷன் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் அ பார்ட்னர் பிகம்ஸ் டெத், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க லீகல் ஹியர்ஸ், அதாவது ஒரு பொண்ணு பையன் இல்லை ஒய்ஃப் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், மதர் ஆர் ஃபாதர், அவங்களுக்கு எப்படி செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது, அவங்க இடத்துல ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் பார்ட்னரை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறன்ற ப்ரொசீஜர்ஸையும் they should be have mentioned. Okay, you have understood the contents of deed. Okay, so we have seen about the contents of partnership deed. Then we will be saving. So இப்போ partnership deed இருந்தால் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். ஸோ ஆக்ட் என்னென்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள். இஃப் தேர் இஸ் நோ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் ஆர் வென் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் தென் த ஃபாலோயிங் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஆக்ட் வில் அப்ளை. இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி என்ன ஆகும். ஸோ ரெம்யூனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ், நோ சேலரி or remuneration is allowed to any partner. Profit sharing, profit and losses are to be shared by the partners equally. So if partnership deed la na ratio mention பண்ணல அப்படின்னா already I said it will be shared equally. So அந்த மாதிரி எந்த sharing ratio நான் மென்ஷன் பண்ணல, it should be shared equally. So கொடுத்துருக்க செக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இட் மே பி ஆஸ்ட் இன் யுவர் 1 mark கொஷின். நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலவுட் ஆன் த கேபிட்டல் வென் அ பார்ட்னர் இஸ் என்டைட்டில் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஆஸ் பர் த பார்ட்னர்ஷிப் டீட். சச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வில் பி பேயபிள் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஸோ நார்மலாக பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கேபிட்டல், ட்ராயிங்ஸ், லோன்ஸுக்கு பார்த்தோம். சப்போஸ் நம்ம கிட்ட பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லை அப்படின்னா அந்த கேபிட்டலுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை நாம் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ பார்ட்னர்ஸாக பார்த்து வர ப்ராஃபிட்டில் ஓகே இவர் இவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, இவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கலான்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் உண்டு, ரைட். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அட்வான்ஸ்டு பை த பார்ட்னர்ஸ் டு த ஃபர்ம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் டு பி அலோவ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லைனா, பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு வி கேன் அலோவ். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் டு பி அலோவ் அட் த ரேட் ஆஃப் 6% per annum. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இயருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணால் 6%. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜ். ஏன்னா கேபிட்டலுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல, அப்போ ட்ராயிங்ஸுக்கு மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ண முடியுமா? இட் இஸ் நாட் சார்ஜ். ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்னென்ன ரெம்யூனரேஷன் கொடுக்க முடியாது, ப்ராஃபிட் ஷேரிங் இருக்கும், பட் ஆனால் நாட் ஆன் த அக்ரீட் ரேஷியோ, இட் இஸ் ஆன் ஈக்குவல் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸும் கிடையாது, விச் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் loan. Okay, the next topic is final accounts of partnership firm. இதில் கேட்கலாம், இதில்
இதில் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லாம் பண்ணலை. இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வில் பி ஃபாலோட். ஓகே, ஸோ இதில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ், பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட், தென் பேலன்ஸ் ஷீட், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவோம். அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது பாருங்கள். The final accounts prepared by the partnership firms are manufacturing account if manufacturing activity is carried on, trading profit and loss account to ascertain the profitability, profit and loss appropriation account to show the disposal of profit and surplus, balance sheet to ascertain the financial status. ஏன் இங்கே ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொசிஷனாக ஒரு கம்பெனியோட பொசிஷன் பார்ப்போம். இங்கே ஸ்டேட்டஸ்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட், அதாவது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பொருள் தயாரிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சுன்னா ஐ கேன் யூஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட். இல்லை அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் போகலாம். And third one thing is profit and loss appropriation account. It is just like a profit and loss account. அதோட எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதில் நெட் ப்ராஃபிட்டை ப்ராட் டவுன் பண்ணி மற்ற அசெட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. We will read that in later pages. Then balance sheet as it is. Whatever we are preparing, in the same method we will be preparing. Okay, the next thing is differences between fixed capital method and fluctuating capital method. ஸோ நான் இந்த ரெண்டு மெத்தடை பற்றியுமே இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பேசவே இல்லை. ஸோ பார்ட்னர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கேபிட்டலை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கேபிட்டலை ரெண்டு விதமாக நான் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட், அனதர் ஒன் இஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேபிட்டலுக்கு என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும்? கேபிட்டல் ஒன்று அடிஷ்னல் கேபிட்டலாக இருக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ட்ராயிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ இது மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ கேபிட்டலில் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். இதையே ரெண்டு விதமாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். எனக்கு பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்டில் நான் கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 10 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. நான் 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த 10 lakhs மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா ஐ ஷுட் மெயின்டைன் இந்த ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல். இல்லை எனக்கு எல்லாமே ஆட் பண்ணி நான் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் போய் எக்ஸாக்ட் ஃபேர் எனக்கு தெரியணும்னு நினச்சின்னா ஐ ஷுட் மெயின்டைன் ஃப்ளக்சுவேட்டிங். ஸோ ஃபிக்ஸ்டுனா எப்பயுமே கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண கேபிட்டல் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், மற்ற எதையுமே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். தட் இஸ் ட்ராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆர் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எதையுமே நான் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன். அதே ஃப்ளக்சுவேட்டிங்னா கேபிட்டல் ப்ளஸ் ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் வில் பி ரெக்கார்டட். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். வில் லேர்ன் திஸ் ஒன். So number of accounts, fixedல 2 accounts, that is capital account and current account. In fluctuating only one account, that is capital account. So change in capital, fixedல எதுவுமே இருக்காது, unchanged, எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். fluctuatingல ஆல்ரெடி fluctuatingனாவே நம்மளுக்கு தெரியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மாறி தான் இருக்கும். ஸோ the amount of capital normally remains unchanged except when additional capital is introduced or capital is withdrawn permanently. ஸோ ஒரு பார்ட்னர் வெளியில் போகும்போதோ இல்லை இன்னொரு பார்ட்னர் அடிஷ்னலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் இட் வில் பி சேஞ்சிங் ஃப்ரம் பீரியட் டு பீரியட். தென் க்ளோசிங் பேலன்சஸ், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் அ கிரெடிட் பேலன்ஸ் பட் தி கரண்ட் அக்கௌண்ட் மே ஷோ எய்தர் டெபிட் ஆர் கிரெடிட். இது என்ன மேம் பேலன்ஸ் காமிக்குது அப்படின்னா, கேபிட்டல் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணுவேன். இல்லை வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு, தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டல், சம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம்ஸை நான் காமிச்சிட்ருப்பேன். ஸோ அப்போ அந்த கேபிட்டல் எப்படி இருக்குது, ஸோ கேபிட்டலோட அதிகமாக லோன் வாங்கியிருக்கலாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு ஐ கேன் ஷோ மை பேலன்ஸ். பட் ஆனால் ஃபிக்ஸடில் நம்ம ரெண்டு அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒன் இஸ் கேபிட்டல், ஒன் இஸ் கரண்ட். ஸோ கேபிட்டலில் நம்ம கேபிட்டலை தவிர இன்கம்மை தவிர எதுவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணாததுனால இட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஷோயிங் த கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஆனால் ஃப்ளக்சுவேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ரெக்கார்டிங் த என்டையர் திங், ஸோ இட் மே ஷோ either debit or credit. The fourth thing is adjustments. All the adjustments relating to interest on capital, interest on drawing, salary, commission, share of profit or loss are done in the current account. All the adjustments relating to interest on capital, interest on drawing, salary, commission, share of profit or loss are done in the capital account. So இங்க capital, current. So capital தவிர மற்ற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே எங்கே பண்ணுவோம், current accountல. ஃப்ளக்சுவேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐட்டம்ஸுமே எங்கே பண்ணுவோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் யூ வில் பி டூயிங் சம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். ஸோ ரீட் த ஸ்லைட் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் appropriation account is an extension of profit and loss account prepared for the purpose of adjusting the transaction relating to the amount due and the amount due from partners. So
பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து பார்ட்னர்ஸுக்கு தரணும், அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்முக்கு எவ்வளோ டியூ தரணும் அப்படின்றத சென்ட்ரைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன். இது வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இல்லை டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இல்லை அட்மிஷன். அப்போ தான் நம்ம இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம், அசட்ஸு, லயபிலிட்டிஸு இல்லை குட்வில். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ டியூ இருக்குது அப்படின்ட்டு போத் ஃப்ரம் த பார்ட்னர்ஷிப் firm to partners and partners to partnership firm, right? It is a nominal account in nature. It is credited with net profit, interest on drawings, and it is debited with interest on capital, salary and other remuneration. As it is business க்கு இதெல்லாம் வந்து இன்கமோ அதை கிரெடிட் சைட் காமிப்போம், அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாமோ அதை டெபிட் சைட். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி. ஸோ the balances being the profit or loss is transferred to partners capital or current account in the profit sharing ratio. ஸோ இதில் வர சர்ப்ளஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டெஃபிஷியட்டாக இருக்கட்டும், அது எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட். ஏன் இங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இஃப் ஐ எம் மெயின்டைனிங் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஐ ஷுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை ப்ராஃபிட் டு த கரண்ட் அக்கௌண்ட். இஃப் ஐ எம் மெயின்டைனிங் மை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் தென் ஐ have to transfer my share to the capital. அதனால தான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேலன்சஸ் நம்ம என்ன கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி கேபிட்டலாக கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கான்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. Hope you have understood what is partnership and how the accounts are maintained in that. Now let us discuss the multiple choice questions given and at the end of your book. The first question, in the absence of partnership deed, profits of the firm will be shared by the partners in. So we have read in the partnership absence deed என்ன பண்ணுவாங்க, equal. எப்பயுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா it will be shared equally, right? The answer is equal ratio. So the second question, in the absence of an agreement among the partners, interest on capital is. Interest on capitalum கிடையாது, interest on drawings-um கிடையாது. So it is not allowed. So right answer is not allowed. As per the Indian Partnership Act 1932, the rate of interest allowed on loans advanced by the partners is. இதையுமே படிச்சோம், absence of partnership deal 6% மேல increase பண்ணக்கூடாது, right? The answer is 6% per annum. Fourth question, which of the following is shown as a profit and loss appropriation account? The answer is partner's salary. Fifth question, when fixed capital method is adopted by a partnership firm, which of the following items will appear in the capital account? The answer is additional capital introduced. Sixth question, when a partner withdraws regularly a fixed sum of money at the middle of every month, period for which interest is to be calculated on the drawings on an average is 6 months. The answer is 6 months. Seventh question, which of the following is incorrect pair? And the answer is interest on loan debited to capital account. Eighth question, in the absence of an agreement, partners are entitled to. ஸோ இதையும் படித்தோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்கு கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸுக்கு கிடையாது, பட் 6% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? த ஆன்சர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். Ninth question, pick out the odd one. Answer is interest on partners capital is allowed at 7%. நம்ம படித்தோம், interest on capital is not allowed in case the partnership deed is absent, right? 10th question, that is your last question. Profit after interest on drawings, interest on capital and remuneration is 10,500. Geeta, a partner, is entitled to receive commission at 5% on the profit after charging such commission. Find out the commission and the answer is 500. Those things apart from the theory part, you will be learning some questions. In this you can learn how to do this calculation. Okay students, let us meet in the next chapter.